ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू वेरी मच ਸਰ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए इस चुनाव पूरा मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा, मोदी जी पर भरोसा, ऐसा ही चुनाव बनेगा। जलंधर लोकसभा की जनता या पंजाब की जनता पिछले कई दिनों से अन्य पार्टियों की सरकार से त्रस्त है और आम आदमी की पार्टी की भी सरकार से जनता त्रस्त हो गई है, उसका मोह भंग हो गया है। तो मैं मानता हूँ कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कमल पे नाम पर ही लोग वोट देने वाले हैं। कोई इधर इधर होते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जलंधर की सीट जो मानी जाती है कांग्रेस की जो है पकड़ में है, पिछले कई सालों से चल रही है, तो इस बार क्या लगता है आपको जो जिमनी चोन है? देखिए कांग्रेस के एमपी 9 साल रहे जी। आज मैंने प्रेस में बताया था कि 9 साल में जलंधर का विकास संपूर्ण रुक गया है। एक भी जलंधर का काम नहीं हुआ है, वो एमपीओ ने कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि जलंधर के बहुत सारे प्रश्न हैं, विकास रुक गया है। 9 महीने में सिर्फ वो जलंधर की जनता का जो अपेक्षा है वो हम पूरी करेंगे। उन्होंने 9 साल नहीं किया, हम 9 महीने में करेंगे। बात देखी जाती है जो गुजरात में सीएम दिल्ली के गए थे तो उनको वहाँ पर गुजरात सिक्योरिटी में रोक दिया गया था, जो उन्होंने बोला सिक्योरिटी इशू है, आप ऑटो में नहीं जा सकते। वो इसलिए सरकार सिक्योरिटी देना चाहती है जी, और सिक्योरिटी सरकार दे रही थी, फिर भी वो सिक्योरिटी छोड़कर चले गए थे। इसलिए उनको बताया था कि आप सिक्योरिटी के साथ लेकर जाइए, जहाँ जाना है उसमें को हम रोक नहीं करते, आप जिधर भी जाइए लेकिन सिक्योरिटी को साथ में लेकर जाइए। कल जो नोटिस जारी हुआ दिल्ली के सीएम साहब को, देखिए ये पूरा लीकर पॉलिसी में जो घोटाला हुआ है उसके बारे में सब चल रहा है। जो सीबीआई जैसी संस्था जो कुछ कर रही है वो लीगली और पूरी सिस्टम से चल रही है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं लेना चाहिए। पूर्व मोदी जी की भी सीबीआई ने इंक्वायरी की थी जब वो सीएम थे तब, तो मोदी जी 8 घंटे बैठे थे, उन्होंने सपोर्ट किया था और वो जो इंक्वायरी थी उसमें जो इंक्वायरी की उसमें जवाब भी दिया था। तो नोटिस से क्यों घबरा रहे हैं? जलंधर का जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया था, जो उसमें सारा हेर फेर हो गया, आपकी जो बीजेपी के जो लोग काउंसलर थे उन्होंने कई बार मुद्दा उठाया गया, जो इस बार अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई। देखिए कार्यवाही करेंगे, भ्रष्टाचार चलाएंगे नहीं। केंद्र ने जो पैसा दिया है वो पैसा कहाँ गया, किस तरह के, उससे इंक्वायरी थ्रू स्टेट करेंगे और उसमें कोई किसी को छोड़ेंगे नहीं। पंजाब में देखने को मिल रहा है जो आगे श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी एक लड़ती थी, अब अलग अलग पार्टी जो है आप बीजेपी के जो, हाँ, क्योंकि उस वक्त एनडीए में हम लोग साथ में थे और अकाली दल ने एनडीए छोड़ा है तो बीजेपी वाले अकेली लड़ रही है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਮਹਾਜਨ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਬਾਨਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੈਕਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹੱਬ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਘਪਲਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਐਮਪੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਜਿਤਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਚ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਟੇਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਮਹਾਜਨ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।